بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال ہے آپ کے دوستوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام ترین مشکل پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمارے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کریں، آمین۔ اور آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہیپی اینڈنگ۔ بالکل چھوٹا سا ناول ہے یہ۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئے، اور اگر آپ لوگوں کو میرا ناول اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ہیپی اینڈنگ۔ وہ ایک نکھری ستھری سی روشن صبح تھی جب میں نے پہلی بار اس مہجبی کو دیکھا تھا، اور تو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ اس دن اماں کے جوڑوں میں درد تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز اپنے گھٹنوں پر گرم پٹی لپیٹ رہی تھی، اور میں کچن میں کھڑا آملیٹ کے لیے پیاز کاٹ رہا تھا۔ پیاز کی کڑواہٹ سے آنکھوں میں آنسو بھر بھر آ رہے تھے، جن کو میں بار بار آستین سے صاف کیے جا رہا تھا۔ ایک بار جب بازو آنکھوں سے رگڑ کر ہٹایا تو کچن کی کھڑکی سے نظر آتا ٹی وی لاؤنج کا منظر یکسر بدل چکا تھا۔ لاؤنج میں تو گویا بہار اتر آئی تھی۔ گلابی پہرن میں ملبوس ایک لڑکی ہاتھوں میں کٹورا تھامے سہج سہج کر قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھی۔ اماں کے قریب پہنچ کر اس نے نہایت ادب سے انہیں سلام کیا۔ اماں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ دھرا تو وہ مترنم لہجے میں بولی، خالہ جان، میں آپ کے لیے حلیم لائی ہوں۔ اس نے ذرا سا جھک کر کٹورا سامنے پڑی میز پر رکھا تو ایک شریر لٹ بالوں سے نکل کر اس کے دائیں رخسار پر جھولنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی میرا دل بھی غوطے کھانے لگا۔ اتنے میں اماں نے پکارا، ارے او باقر، بچی کو یہ کٹورا تو خالی کر کے لا دو۔ میں آملیٹ کی پیاز چھوڑ چھاڑ کر کشاں کشاں ٹی وی کے لاؤنج میں چلا آیا۔ اس پری کے چہرے پر حسین مسکراہٹ رقصہ تھی۔ وہ ڈولتے قدموں سے پیالہ خالی کر کے لایا۔ خالی پیالہ دیکھ کر اماں کو تب چڑھی، کوئی تمیز تہذیب چھو کر گزری ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی مٹھائی ہی ڈال کر لے آتے۔ اس حسینہ کے سامنے ایسی عزت افزائی پر میں شرم سے پانی پانی دوبارہ کچن میں آیا۔ فریج سے مٹھائی کا ڈبہ نکالا، خالی تھا۔ یاد آیا کہ تھوڑی سی برفی نچلے کیبنٹ میں چھپا رکھی تھی، وہی نکال کر پیالے میں ڈالی اور اسے ڈھک کر لے آیا اور پری کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ دھیرے سے تھینک یو کہتے ہوئے چلی گئی، اور جاتے جاتے میرا دل بھی اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ کر لے گئی۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے وہ صبح جب مجھے وہ حسین معجبین ملی تھی۔ فرحان ابھی بس یہیں تک پڑھ سکا تھا کہ اچانک اس کے سر پر ایک زوردار سا جھانپڑ پڑا۔ آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ اس نے کرنٹ کھا کر جو پیچھے دیکھا تو عدنان اسے خشمگی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اور تم یہاں چھپے بیٹھے ہو۔ میری وہ شرٹ کہاں ہے جو پرسوں کیمپس پہن کر گئے تھے؟ اگر ذرا سی بھی گندی ہوئی تو تم ہی دھو کر دو گے، اور ہاں، تم چھپ چھپا کر یہ پڑھ کیا رہے ہو؟ نان اسٹاپ بولتے بولتے اس کی نظر اس کے ہاتھوں میں دبی نیلی ڈائری پر پڑی تو اس کے فراتے بھری زبان کو ذرا سی دیر کے لیے بریک لگی۔ فرحان کوئی جواب دیے بغیر گمسم سا ڈائری کو دیکھتا رہا۔ اس کی ٹھوس سے تاثرات سے عدنان ٹھٹک سا گیا۔ اے کیا ہے یہ؟ شش! فرحان نے منہ پر انگلی دھری۔ ابا کی ڈائری ہے یہ، ابھی دراز سے ملی ہے۔ ابا کی ڈائری؟ اب کے عدنان بھی چونکا۔ دکھاؤ ذرا۔ عدنان نے ڈائری اس کے ہاتھ سے لی اور مارے تجسس کے جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا۔ جوں جوں پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، اور آخر اس کے بھی تاثرات بالکل فرحان جیسے ہو گئے، گمسم اور گپ چپ سے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ ابا کی زندگی میں کوئی تھا، اور اتنی آہستہ سے بڑبڑایا اور وہ اتنی آہستہ سے بڑبڑایا کہ فرحان بمشکل سن پایا۔
यूं ही बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। इस शेर की अमली तफसील हो जाते हैं अक्सर अब्बा। फरहान ने तो बाकायदा एक शेर पढ़कर इसके ख्यालात की तस्दीक की। हाय हमारे प्यारे अब्बा, इश्क से नाकामी का गम सीने से लगाए जी रहे हैं। अदनान की तो आवाज भर आ गई। मैं तुमसे कहता था ना कि ये जवाब। अब अब्बा कमरा बंद करके मुन्नी बेगम और ईसा खैलवी की गजलें सुनते हैं तो ये माजी की कोई यादें हैं जो इन्हें यूं सताती हैं। फरहान ने ताज्जुब से सर हिलाया। मुझे क्या खबर, मैं तो समझता रहा कि ये कमबख्त महंगाई सताती है। हाय मगर अब्बा, ये महंगाई नहीं, ये तो इस हसीना की जुदाई सताती थी। अब वो दोनों बैठे आहें भर रहे थे। ए इश्क मेरे अब्बा को यूं बर्बाद ना कर, यूं बर्बाद ना कर। अदनान ने अपनी दार आवाज में तान लगाई तो फरहान ने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी बेसुरी आवाज का गला घोंट दिया। अहमक घामड़, अगर अम्मा ने सुन लिया तो अब्बा की दास्तान इश्क मजीद गमनाक, खौफनाक बल्कि इबरतनाक हो जाएगी। नाश्ते की मेज पर गंभीर खामोशी तारी थी। फरहान अदनान दजीदा नजरों से अब्बा की तरफ देखा। वो अखबार पर नजरें गाड़े चुपचाप पराठे के लुक़्मे चाय में डुबो डुबो कर खा रहे थे। अम्मा किचन से बरामद हुई तो इनके चेहरे पर शदीद नाराजगी के तासुरात थे। मैंने सफाई वाली की छुट्टी कर दी है, बहुत पैसे मांग रही थी। उन्होंने पानी का जग मेज पर रखा। वो क्यों अम्मा? अदनान ने पूछा। कह रही थी कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। क्यों, वो पेट्रोल से चलती हैं क्या? फरहान जल कर बोला। महंगाई जो बढ़ गई है। अम्मा बड़बड़ाई। मगर अब आप सफाई कैसे करेंगी? कौन कह रहा है कि मैं सफाई करूंगी? मुझे तो डस्ट एलर्जी है। जरा सी गिर्द उड़े तो छींकें शुरू हो जाती हैं। और जहां तक रहा सवाल सफाई का, तो वो एक लम्हे के लिए रुकी। तुम तीनों मिलकर करोगे? इनका इशारा अब्बा समेत इन दोनों की तरफ था। लाताल्लुक से बैठे अब्बा के मुंह से दर्दनाक सा हुंकारा निकला। मगर बेगम, अब्बा ने एहतजाजन कुछ कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, अम्मा ने हाथ उठाकर दबंग लहजे में कहा। आपका कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बहुत बढ़ता रहता है। डॉक्टर ने इलाज वर्जिश बताया है, और सफाई से बेहतर कोई वर्जिश नहीं। लॉकडाउन की वजह से हफ्ते में 3 छुट्टियां होती हैं। इन दिनों में तफसील से सफाई होगी, बाकी 2 दिनों में हल्का फुल्का काम होगा। वो तो सारा शेड्यूल तय किए बैठी थी। फरहान, अदनान, तुम दोनों आज जाकर सफाई करने का कुछ सामान खरीद लाओ। फूल, झाड़ू, सोप और बाल्टी वगैरह। घबराएं नहीं, मैं भी आप लोगों का साथ दूंगी। सब मिलकर काम करेंगे तो बरकत होगी। उन्होंने सदमे में बैठे इन तीनों को अपनी तरफ से हौसला अफजाई करने की कोशिश की। और हाँ, पराठे आज आखिरी दिन बने हैं। कल से सादा रोटी सालन होगा नाश्ते में, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। अदनान फरहान ने कोर्स की शक्ल में इनका जुमला मुकम्मल किया तो अब्बा के उदास मुखड़े पर जरा सी देर के लिए मुस्कुराहट रेंग गई। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें पर लगा कर आसमान तक जा पहुंची। मुतवस्सत तबके जो पहले ही खींच तान कर गुजारा कर रहा था, वो महंगाई के देव हैकल पहाड़ तले मजीद पिस कर रह गया। अम्मा ने कुछ हिफाजती इक़दामात के तहत बचत प्रोग्राम को पहले से ही ज्यादा फाल किया। गाड़ी गैराज में बंद कर दी, बाइक का इस्तेमाल महदूद किया और एक साइकिल खरीद ली। आज जब वो दोनों घर पहुंचे तो किचन के दरवाजे पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरह स्मार्ट सा मेन्यू चिपका था, ताकि वो खाने की मेज पर ज़हनी तौर पर तैयार होकर पहुंचे और ज्यादा वावेला ना मचाए। मेन्यू लिस्ट कुछ यूं थी। हफ्ता, दाल, कद्दू, सलाद, रायता, सादा रोटी। इतवार, चना चावल, सलाद, अचार। सोमवार, आलू बैंगन, सादा रोटी। मंगल, भिंडी या करेले, जीरे का रायता, सादा रोटी। बुध, दाल माश, आलू की कतलियां, सादा रोटी। जुमेरात, प्याज, शिमला मिर्च, सलाद, सादा रोटी। जुम्मा,
आलू गोश्त का शोरबा, उबले चावल। मेन्यू देखकर तो दोनों के मुंह के जाविये बिगड़ गए। बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, कीमा, रोल सब गायब। अब इतने भी बुरे हालात नहीं हैं। अब्बा की अच्छी खासी तनख्वाह है। मेरी और तुम्हारी इंटर्नशिप के पैसे भी आते हैं। आखिर अम्मा को क्या होता जा रहा है? अदनान सख्त दिल शिकस्ता था। घर में सब से चटोरा भी वही था। तुम अब्बा को सोचो, इनका क्या बनेगा? पूरे मेन्यू की लिस्ट में कहीं भी चाय का जिक्र नहीं। वो तो चाय के इतने रसिया हैं। फरहान आजकल अपने अब्बा के बारे में बहुत हसास हो रहा था। जब से इसे इनकी लव स्टोरी की जानकारी हुई थी, वो इन्हें देख देख कर जर्दोरंज होता रहता। काश वो आंटी ही इन्हें मिल गई होती। दोनों भाई बेडरूम में भी अक्सर इसी मौजू पर सरगोशियों में बातचीत करते। अब वो हसीना न जाने कौन थी। इन्होंने पूरी डायरी खंगाल डाली थी, मगर सिवाय चंद एक मुलाकातों, चंद नज़्मों और दो चार अशार के अलावा इन्हें माजी की इस दास्ताने इश्क का कोई सिराग न मिल सका था। अब वो खुद ही कयाने कयाफे लगाते। फरहान यार, कहीं वो नौरीन आंटी ना हो। इस दिन छोटे मामू की शादी पर इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। हरगिज नहीं, अब्बा ने तो इनकी लंबी जुल्फों का जिक्र किया है, जबकि नौरीन आंटी के तो मैं बचपन ही बॉब कट बाल देख रहा हूँ। बचपन ही से बॉब कट बाल देख रहा हूँ। अदनान फौरन इसके ख्याल को झुठला दिया। हाँ, अलबत्ता वो दादी के पड़ोस में रहने वाली रुबाब आंटी हो सकती हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की, सुना है कोई एनजीओ चला रही हैं। नहीं भई, तुमने वो डायरी शायद गौर से नहीं पढ़ी। अब्बा ने तो अपनी वाली के सरोकत का जिक्र किया है, जबकि रुबाब आंटी तो बोने से कदोकामत की मालिक हैं। हो सकता है कि वो अब्बा से मुलाकात के वक्त 8-10 इंच की हील पहन लेती हों। अदनान दूर की कौड़ी लाया। हर बार तो वो हील पहनने से रहीं, वरना इतनी मुलाकातों में कहीं पाँव की मोच वगैरह का ट्विस्ट भी जरूर आता। अब वो जो कोई भी होंगी, किस्सा पारीना बन चुकी, मगर अब्बा इन्हें भूले नहीं। हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। अदनान लहक लहक कर गाने लगा। फरहान ने घबरा कर जल्दी से तकिया उठाकर इसके मुंह पर रख दिया। जितनी महंगाई उरूज पर थी, इससे ज्यादा उरूज पर अम्मा की बहस प्रोग्राम था। दालें और सब्जियां खा खा कर इनका दिल ऊब चुका था। इस दिन अम्मा ने मोमानी के हमरा अपनी सहेली से मिलने जाना था। कल की दाल बनी पड़ी थी। फरहान से कहा कि वो दोपहर में तंदूर से रोटियां ले आए। इस वक्त तो इसने सआदत मंदी से सर हाँ में हिला दिया, मगर बाद में अदनान से बाहिमी मशवरे के बाद ग्रैंड दावत का प्रोग्राम बना लिया। कुछ पैसे दोनों के पास अपने जमा थे, कुछ अब्बा से मांग लिए। तय तो चिकन बिरयानी का हुआ था, मगर फिर अदनान ने सोचा कि अब्बा तो मुर्गी का गोश्त शौक से नहीं खाते। कच्चाब की दुकान पर ताज़ा ताज़ा बकरे की एक प्यारी सी रान लटक रही थी। इसने जी कड़ा करके वही खरीद ली। इधर फरहान ने बेकरी से स्ट्रॉबेरी केक, गुलाब जामुन और 2 फुल साइज कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खरीद लीं। अब्बा जब ऑफिस से आए तो किचन की रौनक उरूज पर थी। दोनों भाई गुनगुनाते हुए बकरा पुलाव को दम लगा रहे थे। बाहर मेज पर भी अशियाए खुर्दनोश का ढेर लगा था। अरे, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अब्बा ने खौफ ज़दा होकर पूछा। फिक्र ना करें अब्बा, वो लंबे टूर पर ममानी के साथ गई हैं। अदनान भाप उड़ाते बकरे के पुलाव की डिश उठाए चला आया। फरहान ने गिलासों में कोल्ड ड्रिंक निकाली। केक और गुलाब जामुन की बारी बाद में आनी थी। क्या हसीन समा था। अभी ये शानदार सा लंच जारी था जब दरवाजे पर घंटी बजी। वो शायद पिज़्ज़े वाला अभी आ गया है। मैंने शाम की चाय के लिए ऑर्डर किया था, अदनान बोला। अभी लेकर रख लेते हैं, शाम में गरम करके खा लेंगे। फरहान अपना बटुआ संभालता दरवाजे की जानिब बढ़ा।
مگر یہ کیا؟ دروازہ کھولا تو سامنے اماں محترمہ کھڑی تھیں۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کر بھی اس کی وہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت اپنی والدہ محترمہ کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ تمہاری مومانی کا تو بی پی بڑھا ہوا تھا، دوست کی طرف تو جا ہی نہیں سکی۔ وہ اپنی رو میں بولتی ہوئی آگے بڑھی۔ فرحان کو ہوش آیا تو اس نے اپنی دونوں باہوں کو پھیلا کر انہیں روکا۔ اماں پلیز آگے مت جائیں ورنہ آپ کا اپنا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ اس کا لہجہ منت بھرا تھا۔ اماں اس کا زرد چہرہ اور اڑے اڑے تاثرات کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئیں۔ دال میں کچھ کالا تھا۔ انہوں نے اپنے ذرا سے اسے پرہے دھکیلا اور تیزی سے آگے بڑھی۔ ڈائننگ ٹیبل کا نظارہ دیکھ کر ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اچھا تو میرے بعد یہ موجیں ہو رہی ہیں۔ 2 مہینوں کی بچت کا یہ ستیہ ناش دیکھ کر ان کا پارا آسمان پر چڑھ گیا۔ پھر وہ خوب برسی۔ زیادہ تر ٹارگٹ تو ابا بیچارے کی ذات ہی رہی، کیونکہ بکرے کا گوشت تو صرف وہی گھر میں اتنی رغبت سے کھاتے تھے، جبکہ ڈاکٹر نے انہیں اس کا سختی سے پرہیز بتایا ہوا تھا۔ فرحان اور عدنان من مناتے ہوئے وضاحت ہی کرتے رہ گئے کہ ابا کا کوئی قصور نہیں، سارا پلان تو ان دونوں کا ہی تھا، مگر اس وقت کہاں کسی کی سن رہی تھی۔ اس دن گھر پر شام بڑی بے کیف اور پھیکی سی اتری۔ اماں تو اپنا غصہ اتار کر 2 گولی سر درد کی پھانک کر لیٹ گئیں۔ ابا بیچارے سر بسوڑے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ان دونوں کا جی ماندہ ہوا۔ آج اتنے دن بعد گھر میں اچھا کھانا بنا تھا۔ کیا تھا اگر اماں خوشی دلی سے برداشت کر لیتی۔ ابا آپ فکر نہ کریں، میں اپنے کچھ جونیئرز کو اتنے دن سے ٹیوشنز دے رہا تھا، ابھی فیس ملے گی تو اماں کو پیسے دے دوں گا، ان کا بچت پروگرام متاثر نہیں ہوگا۔ فرحان نے ابا کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا۔ اماں غصے میں بہت زیادتی کر جاتی ہیں، فقط 1 کلو گوشت ہی تو بنا تھا بکرے کا۔ عدنان بھی ابا کے کندھے دبانے لگا۔ ابا نے سر صوفے کی پشت سے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ فرحان تم ٹھیک کہہ رہے تھے، اس سے بہتر تھا کہ وہ آنٹی ہی ابا کو مل گئی ہوتی، عدنان نے سرگوشی میں فرحان سے کہا۔ لیکن ابا نے سن لیا۔ کون سی آنٹی؟ انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ دونوں سٹ پٹا سے گئے۔ کون سی آنٹی؟ وہ دوبارہ ڈپٹ کر بولے۔ وہی ڈائری والی، عدنان منمنایا۔ ابا وہ کون تھی؟ فرحان بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بولا۔ ابا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ان کے چہرے پر افسردہ سی مسکراہٹ جھلکی، پھر انہوں نے ابرو سے اندر بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا۔ ابا آپ فکر نہ کریں، اماں سو رہی ہیں۔ ابا شاید اماں سے خائف نہیں بتا رہے تھے، مگر وہ تو ایک مختلف ہی بات کر رہے تھے۔ وہ وہی ہے تمہاری اماں، انہوں نے بم پھوڑا۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اچھل پڑے، چہرے پر بے یقینی کے تاثرات تھے۔ ہاں بچوں، میں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا، کوئی رقیب، کوئی سماج، کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ تمہاری دادی جان نے ہنسی خوشی میری شادی فرحت سے کر دی تھی۔ ہے اتنی ہیپی اینڈنگ، مگر پھر وہ ٹھنڈی آہیں، وہ کھوئے کھوئے رہنا، وہ کسی کی یادوں میں ڈوبے رہنا، وہ سب کیا؟ ان دونوں نے وہ سب کہا تو وہ نہیں، مگر ان کے چہروں کے اتار چڑھاؤ سے ابا سمجھ گئے کہ بچے کیا پوچھنا چاہ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر تک ان دونوں کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھتے رہے۔ شاید وہ گم اگو کی کیفیت میں تھے۔ انہوں نے ہمیشہ بیوی کی طنز مزاجی کو بڑے صبر و تحمل سے جھیلا تھا تاکہ گھر کا ماحول سازگار رہے، مگر بچے جو اب ان کے قد سے بھی لمبے ہو رہے تھے، والدین کی ازواجی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی وجوہات میں دلچسپی لینے لگے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچے انہیں مظلوم اور ماں کو جابر سمجھیں۔ اب محض ٹال دینا کافی نہیں تھا، اس لیے وہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ نہیں میرے بچوں، ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ شروع میں حالات بہت خوشگوار تھے، ہم نے کچھ وقت بہت اچھا گزارا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں فرحت کی جس خوش مزاجی، نرم گفتار اور دھیمی طبیعت کا شیدائی تھا، وہ نہ جانے کہاں اڑن چھو ہو گئی۔ زبان کی تلخی اور تیزی بڑھتی گئی۔ میں آج بھی اس میں
वो पुरानी वाली फरहत ढूंढता हूँ जो यूं लगता है कि जैसे कहीं खो गई है। समझ में नहीं आता कि वो इतनी कैसे बदल गई, न जाने कैसे बदल गई। वो अपने आप से महवे गुफ्तगू थे। मैं बताती हूँ कि वो पहले वाली फरहत कैसे बदल गई। अम्मा जो न जाने कब से सतून के पीछे खड़ी इनकी बातें सुन रही थी, ड्रामाई अंदाज में सामने आकर बोली। वो तीनों अपनी जगह साकित रह गए। कयामत की घड़ी सर पर खड़ी थी। शादी के पहले दिन ही से आप और अम्मा मरहुमा ने मुझे कुली इख्तियारात देते हुए कहा कि तुम ही अब घर की मलका हो। 19 कर दिया, 19 कर दिया, 20 हमें गर्ज नहीं। मुझ पर तो शादी मर्ग तारी हो गई कि आते ही सारा राजपाट बगैर पसोपेश के सौंप दिया गया। भला ऐसा कब होता है, मगर चंद ही महीनों में मुझे एहसास हो गया कि मैं मलका या रानी वगैरह बनने पर जितना खुश हो रही थी, वो तो जान जोखों का काम है। इतना कलील बजट में घर चलाना एक अनाड़ी और एक नादान ना तजुर्बेकार लड़की के लिए कितना कठिन था। कितने नए नवेले अरमानों को कत्ल किया, कितनी ख्वाहिशात को नजरअंदाज किया, जमा जोड़ करके कितने जतनों से ये घर बनाया। जहेज के भी नाकाफी लाई थी, जहेज भी नाकाफी लाई थी। कई जरूरी चीजें बाद में कमेटियां डाल डाल कर खरीदी। फिर अम्मा की बीमारी, बच्चों की तालीम, रिश्तेदारों में शादी ब्याह के खर्चे इतनी कम रकम में कैसे पूरे किए। आप तो चंद हजार थमा कर किनारा कश हो जाते थे, मैंने कैसे पूरा किया। इसके बाद इनकी आवाज भरा गई, आंसू पीते हुए गोया हुई, इतनी जदोजहद के बाद कितनी आसानी से आप सब मुझे विलन बना दिया। वो एक मार फिर फूट फूट कर रोने लगी। अरे नहीं बेगम, इनके आंसू ने अब्बा के दिल को मोम के मानिंद पिघला दिया। जल्दी से इन्हें कंधों से थाम कर सोफे पर बिठाया और फिर इनके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर प्यार से बोले, आप आज भी हमारी हीरोइन हैं। बस ये बच्चे जरा जज्बाती हो रहे थे और बच्चों ने घबरा कर एक दूसरे की सिमत देखा। वाकई इन्हें भी आज ही इदराक हुआ था कि इन्होंने अम्मा की किफायत शुआरी और सलीके की बदौलत अब्बा की कलील तनख्वाह के बावजूद हमेशा अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ा, सादा मगर ताज़ा और सेहत बख्श खाना खाया, साफ सुथरा लिबास पहना। जब थोड़ी बहुत दिल में बदगुमानी सी थी, वो भी आज जाती रही। नहीं अम्मा, आप तो हमारी प्यारी अम्मा हैं। गिले शुक्वे सब धुल चुके थे। वो दोनों अम्मा इनसे लिपट गए। इन्होंने आंसू पोंछ कर देखा तो मिजाजी खुदा के हाथ अभी तक इनके हाथों में थे। इन्होंने झेप कर जल्दी से हाथ खींच लिए। इनकी लव स्टोरी की यही तो हैप्पी एंडिंग थी। नहीं है, मैंने कभी माना भी नहीं। जब इस घर को मैंने अपना समझ लिया तो हिचकी। इसने एक पल में समझा दिया कि मैं कितनी बेवकूफ थी, कितनी बड़ी गलती पर थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा घर है मारिया, तुम्हारा अपना। मैं कह रहा हूं ना, तुम बहुत अहम हो, इस घर का जरूरी सुतून हो। कुछ नहीं बदला है। इसके इनकार से ये हकीकत बदल नहीं सकती है। आई स्वेर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सारी बुनियादें खोखली निकली। हमने पानी पे खाली घर बनाए जिसकी नाव। नहीं, ये नहीं है, यहाँ तक ही था ये। तो दोस्तों ये था हमारा नॉवल जो यहीं तक था। और अगर आप लोगों को नॉवल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।